ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. AO ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ AO 945 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 56% ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ has been challenged in CAT for KS. 384 post KS ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and the CAT has squashed this. So what is the further consequences that we will discuss. And coming to agriculture officer, again ಇದರಲ್ಲಿ 2% ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಿಟಿಷನರು ಕ್ಯಾಟನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, that we will discuss. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 18 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಪಿಟಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಸಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ and have given us sufficient time to discuss the case, and there was no outcome till today. I'm not going to comment on any of the parties, keeping in my limitations. So what they have told, July 1st will be the next hearing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ question. Okay, so why it is will not stand, why the judgment will not stand? Because already, so the cap is 50%, right, which is given under Indira Sahni judgment case ಅಥವಾ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 50% cap ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that 50% is already exceeded. Again 2% means it is going to exceed more than 56%, right? And also there is no circular from the government side, even in the notification, even in the AO notification agli ellu 2% sports quota mention madilla. Okay, and they have given a time and they took back that whatever they have sent a circular. And even no application hakdagu aste alli ellu mention madilla. And one more important thing, government, I guess government will feel difficulty in identifying, especially number of candidates, sports candidates irtaralla. At least 2% andre it's huge. 20 seats are there, 20 posts. Okay, so 20 posts you need to identify the candidates, especially agriculturally national and international play ಮಾಡಿರೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. So the proportion is very small. So even if they are more also, of course, if the government is saying, notification is saying, then they have to give, but there is no mention of giving reservation for the sports quota in the agriculture officer exam. Okay, adike I don't think so. There is no strong, there won't be any strong reason to make this judgment valid. And idrinda consequences ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ because exam process get delayed. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ KPSC may have lot of reasons, but they have biggest reason is already it is in CAT. They will say that the matter is in sub judice and we cannot take any decision on that. Okay, that is the one reason. So and also things getting delayed, and more importantly ನಾನು already outcome ಹೇಳಿದೆ. So outcome is already 56% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 2% ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, and that will not stand on this ground. So petitioner has now challenged the entire notification process. Okay, so entire notification process has challenged it. So then it further leads to postponement of the exam possibilities ಇರುತ್ತೆ. So ಯಾವ postponement ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Like when the exam
See, we cannot say anything about this. Exam ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Because one is the matter is in the code and other is there is no other petition directing KPSC to get the exam done. What I am trying to say, there is only one petition before CAT is with respect to 2% quota. Why there is no petition from other candidates directing KPSC to conduct exam on timely? So this is the logical, sounds logical, correct. Even CAT has authority to direct the KPSC to conduct the exam on timely because it's been 10 months. 10 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ. What process KPSC has done? So, and what action KPSC has taken? Because so many of the aspirants, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ KPSC ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ AO ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಂಟು, PG, ಫುಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಿಟಿಷನ್ ಟು conduct the exam timely for the KPSC from the student side. Okay, and thirdly, strategy. So ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೋಡಿ what we have suggested I will be discussing with them. Okay, see, ಒಂದು ಮೊನಾಟನಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ 365 days ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಫ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. GD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಓದೋಕಿನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಫಾರ್ 85% ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ 15% ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ yourself in the discussion. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್, ಯು ಫೀಲ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. If you are working, you continue to work, because what is happening, the development, by looking at the development, I cannot assure you ಈ 3 months ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 months ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ 3-4 ಜನ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. So somehow you engage yourself actively so that a positive outcome will come. So ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕೋರ್ಟು, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸು, ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. You change yourself. What Mahatma Gandhi has told, you be the change. So in yourself, okay. So you cannot change the entire system. Hagagi, you become an officer. You enter into the system and you make changes. That is a possibility. But if you start fighting today, you end up with losing your career. So hagagi AO illa andrunu. So in case
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಬಾರ್ಡು, ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ARS ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, FSSAI ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ UPSC ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ IFS ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 to maybe 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ itself they have qualified IFS ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಪ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಡೂಯಬಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಯೂತ್ and your parents are waiting for your results. So this only things matters, and rest you have to work hard and get success and settle in your life. All the best. Thank you.